എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഏക് എഹ്സാസ് ഫൗണ്ടേഷനിലാണുള്ളത്. ഒത്തിരി കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, മാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നാണ് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്കിവിടെ വരാനും ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോളി ഫാമിലി ചർച്ച് ഇടവക വികാരിയും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഹലോ മാം, നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ. അപ്പം മാമാണ് നമ്മുടെ ഏക് എഹ്സാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ആത്മാവും പരമാത്മാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം മാമിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോകാം. അവിടുന്ന് മാമിനോട് ചോദിച്ചറിയാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ 2 വീട് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങി കമ്പൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു. 2016 വരെ ഇവിടെ താമസിച്ചു. പിന്നെ മമ്മി മേ ഹർ സോൾ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ദൈവത്തിനടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആക്കി. സോ ദിസ് ഈസ് ഇവിടെയാണ് അവരൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നതും ചൂട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. പക്ഷെ ആൾക്കാർ കൂടുമ്പം കിടക്കാൻ സ്ഥലം വേണമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ബെഡ് ഇട്ടതാ. 20 ബെഡുണ്ട്. ഇപ്പം 13 ആൾക്കാരുണ്ട്, 2 സ്റ്റാഫ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ. ഇവിടെ ഇപ്പം 2 ബെഡുണ്ട്, 2 ഓക്യുപ്പൈഡാ. ഇത് നമ്മുടെ കുക്കിന്റെ കൊച്ചാണ് ദിവ്യാൻഷി. ഇത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫാണ്, ശശി വാലിയ, പ്രമോദ് വാലിയ. അവരുടെ കൊച്ച് ലഡ്ഡു ഗോപാലിന്റെ मंदिर. नमस्ते नमस्ते. बताओ कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे रह के, और हमारा मन तो इतना यहाँ पे पवित्र हो गया है ना, इसको सही पूछे कि हमें अपने घर पे भी इतना पवित्र था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी दीदी है ना, वो सबका इतना ध्यान रखती है कि शायद हमारे माँ बाप ने नहीं रखा होगा। हकीकत ये है, मतलब मुँह वाली बात नहीं है। नहीं, हमने भी है ना आप लोगों के बारे में बहुत बात सुना था, क्योंकि एक परिवार जैसे कई लोगों को एक साथ रखना आज के दिन में बहुत मुसीबत होती है, और मैम ने आपको इतना अच्छी तरीके से आप लोग आपका आवाज से हम सुन रहे हो, सबको रखा हुआ है। और ये बाहर भी कहीं नहीं जाते हैं, वहाँ भी बड़े अच्छे से मतलब सबको गाइड करती हैं और समझाती भी हैं। धर्म नहीं, हमारा मन है ना, वही तो धर्म है, वहाँ पे कोई बंटवारा नहीं है ना, हम एक साथ ही है। अब तो बहुत मन है तो देखो यहाँ कोई धर्म थोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप लोगों के साथ आने का हमारे को भी मौका मिल गया, तो हम भी शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। क्योंकि हमेशा मैंने अपने स्कूल में बच्चों को भी और कोलीग्स को भी यही बोला है, मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। तो अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो उसको मनुष्य के अंदर देखो। बिल्कुल, तो वही करते हैं। तो ये आज आपकी तरफ से हमें मिल रहा है खाना। एंजॉयिंग हर धर्म से है। एक सरदार जी का तो बहुत मुझे इंतजार था, मैं भगवान जी से बोल के इनको बुलाया। भगवान जी एक पग पहनने वाला, और मैं पिछली बार मैरून पहना था, ब्लू पहना था, तो मैंने बोला आज आऊंगी ना तो दूसरे कलर का पहनना, तो पगड़ी पहना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत अच्छी बात है। तो ये इनका डाइनिंग एरिया, प्रेयर भी करते हैं, टीवी भी यहाँ बैठ के देते हैं, इट्स लाइक अ पार्लर एरिया। यहाँ पे मैं भी लाइट डाल देती हूँ, सोते हैं। अपने अपना उनका सेक्शन है यहाँ पे बबलू है, यहाँ पे वो भी सब खाने के लिए गए हैं। अजय हिमांशु एंजॉयिंग द फूड। ये मदर एंड सन। सो आज की डेट में 13 है, 18 थे इस साल, और पिछले साल दिसंबर में 2 की डेथ हुई थी। नमस्ते, आप लोगों को कैसे मैम के साथ में एक ही परिवार के अंदर कैसे लग रहे हो? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हमारे को भी आपके साथ आज मौका मिल गया इधर आने का और आपके साथ बातचीत करने का, हमारा प्यार बांटने का। आगे भी हम आपके साथ जरूर मिलते रहेंगे, ठीक है? और आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करना जरूर, ठीक है ना? एक परिवार जैसे मिलजुल के हम आगे चलेंगे। आज जाने से पहले फादर आपके लिए प्रे करें। ये वो वाले फादर नहीं है, बट आए हैं तो मैंने ये करवाना है। माथुर जी, अच्छा लग रहा है? मजा बेटा, एंजॉय।
उसके बाद सितंबर डिलीट हो गया, अब अक्टूबर में मेरा बर्थडे, तो मैंने कहा बस बर्थडे के दिन सिर्फ हम बैंगन खाएंगे और करेला खाएंगे। മാം, അപ്പം അമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഫിലോമിനാസ് പാരഡൈസ് ഇന്ന് ഇത്രത്തോളം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിച്ചു. ഇനി അങ്ങയുടെ വിഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, അമ്മയുടെ വസ്ത്രങ്ങള് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. മമ്മിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് മമ്മിയുടെ ഷോളും സ്വെറ്റേഴ്സും, മമ്മിയുടെ സാരി, മമ്മിയുടെ മാതാവ്, മമ്മിയുടെ കണ്ണട സെറ്റും മുണ്ടും നേരിയത്, ടെലിഫോൺ മമ്മി യൂസ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വെച്ചത്. അപ്പൊ മാമിന് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള മാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും മുന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഡൽഹിയിലോട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഡൽഹി പക്ഷേ കോടിക്കണക്കിനാകും. എനിക്കൊരു 12 CR കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഫുൾ, ഇപ്പോഴും നോക്കി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഗുഡ്. പക്ഷെ ലേഡീസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം, എനിക്ക് ജെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം, മാനസിക രോഗികൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം, പിന്നെ ഈ മർഹം ഒരിടത്താകും. അപ്പൊ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതൊരു ചാലഞ്ചാണ്. അതർവൈസ് തിങ്സ് ആർ ഗുഡ്. ഗോഡ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് us ഇവിടം വരെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി ഗുഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഏക എഹസാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, എഹസാസിന്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിവാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാതെയാണ് ആൾക്കാർ ജയിക്കുന്നത്. എന്തോ ഒരു ഓട്ടത്തിലാ, എന്തിനാ ഓടുന്നെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അപ്പം അതൊരു തിരിച്ചറിവ് അറിയിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ വിട്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം. നൗ ദ വേൾഡ് ഇസ് മൈ ഓഫീസ്. അപ്പം ദൈവം എവിടെ കൊണ്ടുപോകും, ക്ലാസ്സസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഡൽഹിയിലും ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യും. അപ്പം അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്തെനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ചെയ്യും. സോ മമ്മിയുടെ പേരിൽ ആക്കണമെന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞാലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഫിലോമിനാസ് പാരഡൈസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഇതാണ് എല്ലാ പ്രോജക്റ്റും. മോട്ടിവേഷണൽ അക്കാഡമി, ഇത് ഫിലോമിനാസ് പാരഡൈസ്. ആദ്യം സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഹോം ആയിരുന്നു, ഇപ്പം ഹോം ഫോർ ദ ഹോംലെസ് ആണ്. ക്യാമ്പയിൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ഹങ്കർ, സ്പ്രെഡിംഗ് ലിറ്ററസി, പോഷാക്ക്. അപ്പം ഇത് മർഹം, കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ്, കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ് സർവീസസ്. കാരണം സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ സൗഖ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഫിസിക്കൽ എലിമെന്റ് ആയി മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് തെറപ്പീസ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് റിലീജിയസ് അല്ല, സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അപ്പം ഇഫ് എ സർദാർജി കംസ്, സർദാർജിയുടെ ഇക്കോങ്കാറും അവരുടെ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യണം. ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ബൈബിൾ. സോ അങ്ങനെയാണ്. ഇതിന്ന് എനിക്ക് ഇൻകം വരും. അത് ഞാൻ ഈ 4 യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ആസ്കിങ്. അത് തന്നെത്താൻ ആരെങ്കിലും തന്നാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി, നിങ്ങൾ വന്നു, ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഇന്ന് ഒരു നല്ല ബിരിയാണി അവർ കഴിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മാമിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഒപ്പം ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും. എന്നും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ആ വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും എന്നും നേരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടറാണ്. ഇന്നിവിടെ മാമിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ആയിരിക്കുവാനും ഈ ഒരു നല്ലൊരു സമയത്ത് ഒരു സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മളാലാവുന്ന ചെറിയ സഹായമാണ്, പക്ഷെ അത് വലിയൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചെറുവിരിക്കാനും ഇവരുടെ വഴികളിൽ ഒരു ചെറിയ വഴിയൊരുക്കാനൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായി മാറും. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ